Hello everyone. So today we are going to discuss about freedom by Rabindranath Tagore. First we need to know about Tagore's life, Tagore's important works, etc. Rabindranath Tagore born May 7, 1861 and died August 7, 1941, Calcutta. He was Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist and painter who introduced new prose and verse forms and the use of colloquial language into Bengali literature, thereby freeing it from traditional models based on classical Sanskrit. So, ബംഗാളി ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആദ്യം ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ട്രഡീഷണൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എഴുതുന്നത്. സോ ഹീ ട്രൈ ടു ഫ്രീ ഫ്രം ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ ഇത് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തന്നെ കാരണമായെന്ന് പറയാം. He is generally regarded as the outstanding creative artist of the early 20th century, and in 1913, 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. ആദ്യത്തെ നോൺ യൂറോപ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൂടിയാണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. സോ കിട്ടിയത് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിനാണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഗീതാഞ്ജലി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സോങ് ഓഫ് ഓഫറിങ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഐ എം ഹിയർ ടു സിങ് ദീ സോങ്സ്. ഹിയർ ദീ മീൻസ് ഗോഡ്. Then Tagore was the youngest son of Dibendra Tagore and leader of the Brahma Samaj, which was a new religious sect in 19th century Bengal and which attempted a revival of the ultimate monastic basis of Hinduism as laid down in the Upanishads. So Brahma Samajayuമായിട്ട് associated ആണ്, and he was educated at home, although at 17 he was sent to England for formal schooling and he did not finish his studies there. In his mature years, in addition to his many side literary activities, he managed the family estates, a project which brought him into close touch with common humanity and increased his interest in social reforms. And he also started an experimental school at Shanti Niketan where he tried his Upanishadic ideals of education. Then Tagore was referred to as the Bard of Bengal. Then two national anthems are there, India's Jana Gana Mana and Bangladesh Amar Shona Bangla was written by him, and he died on 7th August 1841. Then the notable poetic collection of Tagore include Manasi, Sona, Sonatari, then Gitanjali, Kidimalya and Balaga. So Gitanjali is a collection of 103 untitled poems, mystic, patriotic and romantic, and selected from his own writings in Bengali and translated into English by the poet himself. So Gitanjali is very important, and other poetic collections is also important ആണ്. Manasi, Sonatari, Gitanjali and Kidimalya and Balaka. So here you can see some of his books, The Fugitive, then Riddle Plays and Gitanjali. Then Rabindranath Tagore's writing is deeply rooted in both Indian and Western learning traditions. Apart from fiction in the form of poetry, songs, stories and dramas, it also includes portrayals of common people's lives, literary criticism, philosophy and social issues. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് common people's lives, literary criticism, philosophy, then social issues. Rabindranath Tagore originally wrote in Bengali, Bengali language ആണ്, but later reached a broad audience in the West after recasting his poetry in English. In contrast to the frenzied life in the West, his poetry was felt to convey the peace of the soul in harmony with nature. So it is also nature associated,
കോമൺ പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ പീപ്പിളായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസമായിട്ടും അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ his works were more popular. Here you can see some of his notable works, Japajo, then Nashtarik, Hare Baya, Gora, Shokhabali, Atochu, Haimanti, etc. പോയംസിലാണ് ബാലക, പുരോബി, സോണാട്ടോരി ആൻഡ് ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലി got Nobel Prize in 1913. Next is theme of the poem. Here I'm going to say about freedom, the poem Freedom. So ഫ്രീഡത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് നിയർലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ, ടോട്ടലി പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് ഒപ്രസീവ് ഡോഗ്മാസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ്. ആക്ച്വലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ലിബറേഷനാണെന്ന് പറയാം. ഹിയർ ദ ഷാക്കിൾസ് മീൻസ് നമ്മളതിനെ ചെയിൻഡ് ആണ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പോമാണ് ഫ്രീഡം. റിയൽ ഫ്രീഡം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒപ്രഷൻസ്, എക്സാമ്പിൾ റിലീജിയസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ, മോറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ. അപ്പോൾ ഹിയർ ഫ്രീഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീഡം ഫ്രം റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം, മോറൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ freedom. So he wishes his countrymen to be united in their struggle to reach the highest state of freedom, overcoming the narrow domestic strife and the barriers of caste and creed. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവരും യുണൈറ്റഡ് ആയി നിന്ന് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then freedom, the poem actually attempts to state that what it means to be free during the days of nationalist campaign. And the poem assumes great significance when new powers of the neoliberal globe try to control our country. So when Aung San Suu Kyi said, the only real prison is fear. ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ പ്രിസൺ ഇസ് ഫിയർ എന്നാണ്. ആൻഡ് ദ ഓൺലി റിയൽ ഫ്രീഡം ഇസ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ. So she was suggesting the universalism of Tagore's definition of the same. അപ്പോൾ ടാഗോറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആങ് സാൻ സൂക്കിയും സെയിം ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. The real freedom is freedom from fear. സോ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള പോത്തിലെ തീമുകളാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് തീം ഇസ് പാട്രിയോട്ടിസം. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സോ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ്. നമുക്ക് നാരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സെൻസ് ഓഫ് നേഷൻ. So sense of nations include inaction arises from fear, people afraid of rebellion. ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് റെബലിനോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ദ പീപ്പിൾ ലൈ ഇൻ പാസീവ് സബ്ജുഗേഷൻ. അവർക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് പൊക്കോണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. നോ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനൊന്നും ആരും എതിർത്തിരുന്നില്ല. ദെൻ ക്ലൗഡഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. പേടിയുണ്ട് അവർക്ക് എന്താവുമെന്ന്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കാരണം എന്താണ്? ഫിയർ ആണ് റീസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു റൂയിൻ. പിന്നെ പറയണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നശിക്കുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റാർട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ദിസ് ഒപ്രഷൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Then second theme is national identity. Poets' individual identity first with that of the community's greater identity. And desperation to bring forth change can't stand with watch injustice. ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് പോയിറ്റിന് ആക്ച്വലി ഇൻജസ്റ്റിസ് ഒന്നും കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്തില്ല എന്ന് പറയാം. സോ ജനങ്ങളോട് യുണൈറ്റഡ് ആയി നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലാഷസും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദിസ് പോം ഫ്രീഡം.
Freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. Freedom from the burden of ages, bending your head, beckoning your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. Freedom from the shackle of slumber, wherewith you fasten yourself in night's stillness. Mistrusting the star that speaks of truth's adventurous paths, freedom from the anarchy of destiny, whole sails are weakly yielded to the blind, uncertain winds, and the helm to a hand ever rigid and cold as death. Freedom from the insult of dwelling in a puppet's world, where the movements are started through brainless wires, repeated through mindless habits, where figures wait with patience and obedience for the master of show to be stirred into a mimicry of life. So this is the poem. I just read it. Now let's move on to the detailed explanation of each and every line. So the first one is, freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് the actual freedom എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ. നമ്മൾ എന്നാണ് പേടിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നത്, ഓർ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നത്, ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുക. ഐ ക്ലെയിം ഫോർ യു മൈ മദർലാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, മദർലാൻഡിനോട് പറയാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി അർജൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം. നമുക്ക് വളരെ അർജൻറ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീഡം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മദർലാൻഡിനോട് പറയണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യം ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവണം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഇസ് ഫ്രീഡം. ദ സൗണ്ട് അതായത് FFF അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. സോ സെയിം കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് alliteration. So here you can see the figure of speech, alliteration. So freedom from fear is a freedom എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് alliteration ആണ് കാണാൻ പറ്റുക. It shows the urgency in his call for freedom. ഫ്രീഡം വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Freedom from the burden of the ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. സോ ഇവിടെ പറയാണ്, എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്? ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ്. ഹിയർ ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ യോക്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്വം. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്. അതാണ് ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ്. അവർ നമ്മളതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അടിമകളെ പോലെ നമ്മളെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ്, ദ യോക്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം. ദെൻ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്? ഫ്രീഡം ഫ്രം ബെൻഡിങ് യുവർ ഹെഡ്. ബെൻഡിങ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തല താത്തി പിടിച്ച് നടക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ്. നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തല താത്തി നടക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണം. ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ബ്രേക്കിംഗ് യുവർ ബാക്ക്. ബ്രേക്കിംഗ് യുവർ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് നടുവൊടിക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണം. ഫ്രീഡം ഫ്രം ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ് ടു ദ beckoning കോൾ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്? ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ്. കണ്ണുകളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് കാണാതിരിക്കാൻ? beckoning കോൾ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ. ഹിയർ beckoning കോൾ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി beckoning കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ടു ഒബേ ഓർഡേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ജസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ഫ്രീഡം. നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ്. കണ്ണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല.
Freedom from the shackles of slumber, were with you, fasten yourself in night's stillness. അപ്പം അടുത്തത് ഇനി എന്തെന്നാണ് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്? ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലംബർ. ഹിയർ ഷാക്കിൾസ് മീൻസ് വി ആർ എന്താണ് പറയുക, ചെയിൻഡ് ഓർ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഷാക്കിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്. ആൻഡ് സ്ലംബർ മീൻസ് ലൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്, മിതമായ ഉറക്കം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലംബർ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഫ്രേസ് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ദ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇനാക്ടിവിറ്റി കോസ്ഡ് ബൈ ദി സ്ലേവറി ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം. അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ അടിമകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങികളെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരും തന്നെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി നീഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദാറ്റ് ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലംബർ. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നു were with you, fasten yourself in night's stillness. Here night stillness means darkness and passive existence under colonial rule. അതായത് കൊളോണിയൽ റൂൾ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുട്ടിലാണ്. സോ പറയാണ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തോട്ട് വരണം. ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ഫ്രീഡം. Mistrusting the stars that speaks of truth's adventurous paths, freedom from the anarchy of destiny, bold sails are weakly yielded to the blind, uncertain winds. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരേനെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരേനെ. ആൻഡ് വി നീഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം അനാർക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി. ഇവിടെ അനാർക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് പാസീവ് സബ്മിഷൻ ടു ഫേറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിധി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കപ്പെടാൻ വിധിച്ചവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാഗോർ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള പോത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. We need to fight for your freedom. It's very urgent. So anarchy of freedom എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് that blind and passive submission of fateനെയാണ് പറയുന്നത്. Then next line, it's a little bit important. Wall sails are weakly yielded to the blind uncertain winds. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫറാണ് വരുന്നത്. ഹിയർ ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു എ സെയിൽ ബോട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഫോളോ അൺസർട്ടൈൻ വിൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെ എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്? മെറ്റഫറാണ്. സോ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സെയിൽ ബോട്ടായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അൺസർട്ടൈൻ വിൻഡ്, എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു ബോട്ട് പോലെയാണ് ഇന്ത്യനെ ഉപമിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ എവിടുന്നോ വന്നു, അവർ ഭരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ടാഗോർ പറയുന്നത്. സോ നമ്മളോട് അങ്ങനെ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. We need to move on. Then and the helm to a hand ever rigid and cold as death. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ വീല്, നമ്മുടെ ആ ഷിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വീലിനെയാണ് ഹെൽം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിജ്ഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആസ് ഡെത്ത്. ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്, ആ വീൽ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ വീല് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ്. അത് പക്ഷേ റിജിഡ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പോലെ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ വീല് തിരിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെങ്ങനെ നയിച്ചോ അതേപോലെ ജീവിക്കാനാണ് നമ്മളും നോക്കുന്നത്. We didn't try to change the rules, or we didn't try to get the freedom. Where movements are started through brainless wires, repeated through mindless habits, where figures wait with patience and obedience for the master of show to be stirred into a mimicry of life. So ഇവിടെ പറയാണ് the movements, ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ sorry, I missed one line.
ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഇൻസൾട്ട് ഓഫ് ഡ്വെല്ലിങ് ഇൻ എ പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കൺട്രി ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ്. അതായത് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കൺട്രീനെ, അതായത് ഇന്ത്യയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരുടെ ആ ഇൻസൾട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഫ്രീഡം വേണം. ദെൻ വേർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ത്രൂ ബ്രെയിൻലെസ് വയേഴ്സ്. ഇവിടെ ബ്രെയിൻലെസ് വയേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അത് മാറ്റണം. ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൂ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഇവിടെ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നു. നമ്മൾ ആ കസ്റ്റംസോ പ്രാക്ടീസസോ മാറ്റാനൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പാവക്കുട്ടികൾ പോലെയാണ്. അവരെന്ത് പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷോ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേർ ഫിഗേഴ്സ് വെയിറ്റ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊളോണിയൽ പീപ്പിളിനെ, ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും, അനുസരിക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷോ അവരാണ് നയിക്കുന്നത്, നമ്മളതിലിങ്ങനെ പാവകളെ പോലെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടു ബി സ്റ്റിർഡ് ഇൻ ടു എ മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ്. ഇവിടെ സ്റ്റിർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക, അതാണ് അർത്ഥം. പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പം മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ അൺറിയൽ ലൈഫ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. അവരാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ്, അവരാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു നമ്മുടേതല്ലാത്ത ആ ഒരു അൺറിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിയൽ ലൈഫ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടാഗോർ ഈ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള പോത്തിൽ പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ത്യ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാവകളെ പോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. സോ ഇന്ത്യയുടെ വ്യക്തിത്വം, ആ ഒരു നാഷണാലിറ്റി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എൻ്റെ പോം. സോ വി ക്യാൻ ഡു ദ അനലൈസിസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.